নমস্কার, ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম খবরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি সৌভিক। প্রথমে সংবাদ শিরোনাম। কালীবাড়িচরের নাবালিকার সন্তানকে বিক্রি করেছে সিটি ম্যাটারনিটি হাসপাতাল, অভিযোগ লাইভ ডোজারের। অভিজিৎই আগামী 5 বছর সভাপতি থাকবেন বললেন রকিবুল। পূর্ত বিভাগের গাফিলতিতে এখনো বন্ধ শিলচর গুয়াহাটি জাতীয় সড়ক। এবারে বিস্তারিত প্রাইম টাইম খবর। রাঙ্গিরখাড়ি সিটি ম্যাটারনিটি হাসপাতালের বিরুদ্ধে নবজাতক পাচারের অভিযোগ আনল এনজিও লাইভ ডোজার ফাউন্ডেশন। আজ এই এনজিওর কর্মকর্তারা হাসপাতালে এসে জানতে চান কালীবাড়িচরের বাবার কাছে গর্ভবতী হওয়া সেই নাবালিকাটিকে কেন এক দম্পতির কাছে বিক্রি হয়েছে। এ নিয়ে রীতিমতো তথ্য প্রমাণ দিতে এই এনজিওর মুখ্য কর্মকর্তা গীতা পাণ্ডে বলেন, যে নাবালিকাটি এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ, কিন্তু তার বাচ্চাটিকে এক দম্পতির কাছে বিক্রি করা হয়েছে। এই ব্যাপারে তদন্তর দাবি করেন তিনি। হাসপাতাল বন্ধ রাখার দাবি জানান তিনি। হাসপাতালের বিলের কপি দেখিয়ে বলেন এই বিল মিটিয়ে দেওয়া হয়, এরপরে বাচ্চাটিকে এই দম্পতির কাছে দেওয়া হয়। কিন্তু পরে এই দম্পতি জানতে পারেন কালীবাড়িচরের ঘটনার সেই শিশুটিকে তারা এনেছেন। এরপরে তারা এই বিষয়টি জানান পুলিশকে। এখন শিশুটি সেন্টারে আছে। এই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত দাবি করা হয়। রাঙ্গিরখাড়ির এই নার্সিং হোম নিয়ে এই এলাকার মানুষের নানা অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতালের সামনে রাস্তা দখল করে পার্কিং করে রাখা হয় গাড়ি, যার ফলে এলাকায় যানজট লেগেই থাকে। हम लोग आए हैं यहाँ पर थोड़ा जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन तक हम लोगों ने इंतज़ार किया। ये जो सुमा देवरॉय है, ये सुमा देवरॉय ने यहाँ से बच्चा लिया। हॉस्पिटल से उनको फ़ोन किया, रीता नाम का एक महिला ने, जिनका नाम है रीता, और एक असीम नाम का उसका वीडियो रिकॉर्ड हमारे पास है। बातचीत जब हो रहा था तो उन्होंने यहाँ पर फ़ोन करके बुलाया कि यहाँ पर बच्चा दिया जाएगा, आप आ जाओ, हॉस्पिटल का बिल क्लियर करके आपको बच्चा ले जाना है। आप देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल का बिल उन्होंने क्लियर किया। ये देखो हॉस्पिटल का बिल क्लियर करके कम से कम 70,000 45,000 रुपये का बिल है यहाँ पर, और बाकी आधार छोटा मोटा खर्चा लेकर कम से कम 70,000 बिल पेमेंट किया है। और इसके बाद भी उस बच्चे को ले जाने के बाद उन्होंने और भी 30-40 हज़ार रुपया घर में खर्चा किया। कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा किया बच्चे पाने की खुशी में वो। और उसके बाद वो बच्चा, इनको जन्म जब हुआ 14 दिन पहले वो बच्चा ले गया। ले जाने के बाद 14 दिन बाद 13 दिन के दिन कालीबाड़ीचोर से हमारे संगठन को बुलाया गया। हम लोग गए हैं संगठन। जाने के बाद वहाँ पर जब हम लोगों ने हंगामा किया, आप लोगों के द्वारा जो न्यूज़ वायरल हुआ, उस न्यूज़ की द्वारा उस औरत ने मुझे कांटेक्ट किया कि मैडम बच्चा हमारे पास है, ऐसे बात है। मैंने कहा लेकर आओ, ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आप बच्चा ऐसे नहीं रख सकते हो, लीगल प्रोसेस है, प्रोसेस के ऊपर लीगल प्रोसेस करके आपको बच्चा दिया जाएगा। इसके पहले इस हॉस्पिटल से फ़ोन गया है सुमा के पास कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आओ। और जब वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आया, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लाने के बाद डॉक्यूमेंट्स रख दिया और उनको बोला कि आप लोग जाओ। इसके दूसरा दिन बच्चा को लेकर लाने के लिए बोला, बच्चा लेकर आओ। फिर सुमा देवरॉय ने हमारे संगठन को कॉल किया कि उनको ये लगा कि आज अगर मैं ये लोग डॉक्यूमेंट्स ले लिया है तो कल को मेरा बच्चा भी छीन लेगा। और वो बच्चा पाकर बहुत खुश था, क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं है, 14-15 साल शादी हुआ है, बच्चा नहीं है। तो वो बच्चा नहीं यहाँ पर लाकर वो डायरेक्ट हमारे पास गया। हमने उनको लेकर एसपी ऑफिस में गई। एसपी ऑफिस जाने के बाद एसपी ने उनको बोला कि चोरी केस हो सकता है, बच्चा चोरी करने का केस बन सकता है आप पर। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सर यहाँ पर ऑलरेडी बिल पेमेंट किया है, वो ये चोरी कैसे कर सकता है? हॉस्पिटल अगर उसको नहीं देगा बच्चा तो कैसे चोरी कर सकता है? वो हॉस्पिटल ने उनको बुलाकर बच्चा दिया। अगर लीगल प्रोसेस यहाँ पर है तो लीगल प्रोसेस क्या हॉस्पिटल को पता नहीं है?
बिना लीगल प्रोसेस से कैसे कोई बच्चा किसी को दे सकता है? और अगर दिया है तो 14 दिन के बाद वो बच्चा क्यों छीना जाएगा उसके पास से? और निवेदिता में क्यों बच्चा रखा जाएगा? उस बच्चे की माँ लापता है, बच्चे की माँ को भी नहीं मिला जा रहा है। वो बच्चे को माँ को निकाला जाए, बच्चा निवेदिता में सुरक्षित है इस बारे में बताया जाए, क्योंकि जो माँ ने बच्चा लिया था उस माँ ने कहा कि इस बच्चे को मार डाला जाएगा, क्योंकि ये बच्चा अगर जिंदा रहेगा तो DNA टेस्ट में पता चल जाएगा कि बाप कौन है। 5 বছর শিলচর জেলা কংগ্রেস সভাপতি থাকবেন অভিজিৎ পাল। এ নিয়ে যাবতীয় বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে এই মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেতা রকিবুল হোসেন। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি বদল হতে পারে এমন কথা শোনা যাচ্ছিল। আজ এ নিয়ে তার মতামত ব্যক্ত করেন রকিবুল। তিনি বলেন, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। প্রসঙ্গত মিসবাউল ইসলাম লস্কর, কমলাক্ষ দে পুরকায়স্তরা পাপন দেবকে সভাপতি চাইছেন। এ নিয়ে সার্কিট হাউসে প্রদেশ সভাপতি ভূপেন বরার সঙ্গে বৈঠক করেন 3 জন। কিন্তু আজ রকিবুল সাফ জানিয়ে দেন 5 বছর সভাপতি পদে কোনো পরিবর্তন হবে না। সভাপতি কোন হ'ব সেইজন আমি বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া উৰিয়া উৰি লাগিছে কোন হ'ম, মই হ'ম, এইটো কিয় কাৰণে লাগিছে? দল শক্তিশালী আছে, বিচাৰিটো ভাবেই গণতান্ত্ৰিকভাৱে। কিন্তু কাছাৰৰ এটা ইতিহাস আছে। কাছাৰৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ কৰ্ণেন্দু ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া 32 বছৰ কাল সভাপতি আছিল। 32 এনেকুৱা ভাৰতবৰ্ষতে বোধহয় নাই। কৰ্ণেন্দুৰ মোৰ লগতো খুব ভাল আছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ অৰুণ দত্ত মজুমদাৰ, তেওঁ 5-6 বছৰ হৈছে। তাৰপিছত প্ৰদীপ দে, তেওঁ 5-6 বছৰ। গতিকে এটা ইতিহাস আছে, কংগ্ৰেছ এটা ইতিহাস থকা দল। এই আজি এটা তেনেকুৱা হয় বুলি মই নাভাবোঁ। মোৰ এখতিয়াৰৰ বাহিৰত মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ কথা বতৰা ইয়াত নহয়। কিন্তু এই যে এটা কম্পিটিশ্যন, প্ৰেচিডেণ্ট হওঁ, এইটো এটা শুভ লক্ষণ। টকাটো ভাল, এইটোতো ভাল হৈছে। বিজেপিৰ প্ৰেচিডেণ্টজন যাবলৈ বিচাৰিছে, তেওঁক আপোনাক বেলেগ এজন পোৱা নাই। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক এটা শুভ ইংগিত কংগ্ৰেছৰ কাৰণে, ৰাইজৰ কাৰণে। আমিও এতিয়া ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত আছোঁ। মই এটা আপোনালোকক আজি ক'ম যে মই এটা ট্ৰেইনিং লৈ আছোঁ, বিজেপিৰ পৰা ট্ৰেইনিং। আমাৰ আকৌ চবেই লোৱা নাই, মই অকণমান ট্ৰেইনিং লৈছোঁ। কেনেকৈ প্ৰতিশোধটো লয় অলপ মই ট্ৰেইনিং লৈ আছোঁ। মোক আকৌ আপোনাৰ যদিও পাইজামা কুৰ্তা পিন্ধি আছোঁ, অলপ ট্ৰেইনিং লৈ আছোঁ যে প্ৰতিশোধটো কেনেকৈ লয়। চবে কংগ্ৰেছৰ আমাৰতো এখনও বন্ধ শিলচর গুয়াহাটি রাস্তা। কালাইনছড়া থেকে মালিডহর অবধি 6 নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এখানে রাস্তার মধ্যে গর্ত না গর্তের মধ্যে রাস্তা বোঝাই যায় না। গত 6 মাস থেকে এই অবস্থা। কোনো জায়গায় কোমর সমান গর্ত। এভাবে সড়কের ওপর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে ট্রাকগুলি। এভাবে আর কদিন চলে? শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক। এর বেহাল অবস্থার দায় সম্পূর্ণভাবে বর্তায় পূর্ত বিভাগের ওপর। তারা সময়মতো ব্যবস্থা নিলে এতটা শোচনীয় হতো না রাস্তার অবস্থা। কালাইন থেকে প্রদীপ পুরকায়স্তের রিপোর্ট। কলেজ রোডে জল প্রকল্পের জন্য পাইপলাইন লাগানোর কাজ চলতে থাকা অত্যন্ত ধীর গতিতে চলতে থাকায় এলাকার নোংরা পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। এই অভিযোগ করে এলাকার জনগণ জানান, পাইপলাইন বসানোর পরে ঠিকাদারদের আর দেখা পাওয়া যায় না, যার জন্য বন্ধ নালাগুলি একই অবস্থায় থাকে। এতে একদিকে রাস্তার দুরবস্থা আর অন্যদিকে নোংরা পানীয় জলের সরবরাহের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই অভিযোগ স্বীকার করেছেন পিএইচির কর্মকর্তারা। তারা জানান, টেলিকম কোম্পানি গর্ত করে পাইপলাইন ফাটিয়ে দিয়েছে। বারবার জানানি সত্ত্বেও তারা কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। আমরা এটাই কইমু যে আমরা কলেজ রোডের যে রাস্তাটা আছে এই এরিয়া যেটা, এটা মনে হইতেছে আমরা কাছে একটা মানে অভিভাবকহীন রাস্তা। কারণ এটাতে যার যখন ইচ্ছা একটু পরে পরে ইয়া গর্ত করে, কোনো সময় বিএসএনএলে গর্ত করে, কোনো সময় জিওয়ে গর্ত করে, যার যখন ইচ্ছা যা কিছু করে, সব আনসাইন্টিফিক ওয়েতে এখানে কাজ চলে। এবং এই কাজ চলার লাগিয়া রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ হয়। কোনো সময় জলের পাইপ ফাটে, জল লিক হয়। এগুলো আমি অনেক সময় ফেসবুকেও দিচ্ছি, কিন্তু এগুলোর কোনো অ্যাকশন কিছু নাই। আর বর্তমানে রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। রাস্তার একটা সাইড তো হয় মানে পাইপ বসে নিয়েছে, কাজ করছে, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে তারা কোনো সলিউশন না হওয়ার ব্লক বয়েছে, এগুলো তো ঠিক তো না। এই যে রাস্তার কি অবস্থা, যেটা রিপেয়ারিং মানে সিম্পল হতে প্রপার প্ল্যানিং এন্ড এক্সিকিউশন। যে কোনো কাজের আগে প্ল্যানিং এর দরকার, তারপরে এক্সিকিউট করতে হবে। এফএসআরলি কাজ শুরু করলো, উন্নতি হয়েছে, জল আইতো, গ্যাস আইতো, সব আইতো।
সোমবারে গ্যাসালায় ঘুরলা, মঙ্গলবারে জলালায় ঘুরলা, বুধবারে কনালায় ঘুরলা। আর সবে মিলে প্ল্যান করে একসাথে এক্সিকিউট করো না। একটা রাস্তাতে একবার ঘুরলেই হয়, 30 বার ঘোরার দরকার নেই। অ্যাটলিস্ট সারা বছরে 365 200 দিন রাস্তা ঘুরবো তারা। এবারে নিচে সামান্য বিরতি, থাকছে আরও অন্যান্য খবর, সঙ্গে থাকুন। আপনি কি আপনার ছেলে মেয়েদের কম্পিউটার বিষয় নিয়ে চিন্তিত? তাহলে আর চিন্তা নেই, এখন কোডিং তোমার হাতের আঙুলে। ভালো মার্কস পেতে সাহায্য করবে উই কেয়ার কম্পিউটার কোচিং ইনস্টিটিউট। আমাদের এখানে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস 8 থেকে তৈরি করা হয়। আমাদের এখানে 20 বছরের বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের লেখক সঞ্জীব সেন নিজে যত্ন সহকারে ছাত্রছাত্রীদের গাইড করে থাকেন, যিনি আসাম বোর্ডের অনেক বই ছাড়াও কম্পিউটারের ওপর অনেক বইও লিখেছেন। এখানে সেবা বোর্ডের ক্লাস 8 থেকে ক্লাস 10 এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ডের ক্লাস 11 এবং 12-এ কোচিং দেওয়া হয়। আমাদের এখানে স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে পড়ানো হয়। আমাদের ঠিকানা শিলচর, আসাম। বিশদভাবে জানার জন্য আমাদের ফেসবুক পেজ উই কেয়ার ফেসবুক পেজটি লাইক এবং ফলো করুন। আমাদের ক্র্যাশ কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য আজই যোগাযোগ করুন 9387401842 এই নম্বরে। অতি স্বল্প মূল্যে সুস্বাদু বিশুদ্ধ নিরামিষ খাবারের জন্য শিলচরের একমাত্র ভরসা দেশবন্ধু রোডের উল্টো দিকে শ্রী শ্রী জগন্নাথ ভোজনালয়। রয়েছে সুস্বাদু ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থাও। যে কোনো নিরামিষ খাবার অনুষ্ঠান যেমন অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ শান্তি, বৈষ্ণব সেবা এ ধরনের অনুষ্ঠানে 100 সংখ্যক আসনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এখানে। আছে ক্যাটারিং এর সব ধরনের সুব্যবস্থা। তাই দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন শিলচর দেশবন্ধু রোডের বিপরীত দিকে অবস্থিত তথা HDFC ব্যাংক কমপ্লেক্সের শ্রী শ্রী জগন্নাথ ভোজনালয়। সঙ্গে রয়েছে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থাও। যোগাযোগ করুন 9413177770 এই নম্বরে। চিরকান্দি পয়েন্ট, রামনগর। আমাদের মডার্ন অপটিক্যালের ডাক্তাররা কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করেন। আমাদের এখানে প্রতি বুধবার ও শনিবার সকাল 10টা থেকে রোগী দেখেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন ডাক্তার মিষ্টি সেন। এছাড়াও রোগী দেখবেন প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল 6টা থেকে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ তথা সার্জন ডাক্তার নাজমা বেগম। এছাড়াও রোগী দেখবেন সিনিয়র অপটোমেট্রিস্ট SS চৌধুরী সোমবার বিকেল 4টা থেকে। আমাদের মডার্ন অপটিক্যালে রোগীদেরকে পরীক্ষা করে চশমা দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ডিজাইনের চশমা, ছোট্ট বাচ্চাদের জন্য রকমারি ফ্রেমের চশমাও রয়েছে এবং রয়েছে আধুনিক ডিজাইনের ফ্রেম। তাই আর দেরি না করে আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে চক্ষু পরীক্ষা করার জন্য আজই চলে আসুন আমাদের মডার্ন অপটিক্যালে। আমাদের ঠিকানা মডার্ন অপটিক্যাল, শিলচর, রামনগর, চিরকান্দি পয়েন্ট। ডাক্তার বুকিংয়ের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন 9957291696 অথবা 9085953158 নম্বরে। ফিরে এলাম ঈশান বাংলা খবরে। ভারত গৌরব ট্যুরিস্ট ট্রেনে গৌরবময় গুজরাট যাত্রার সাথে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি ভ্রমণের ব্যবস্থা করল IRCTC। এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করে IRCTCর এক্সিকিউটিভ বিশ্বজিৎ দাস বলেন, আগরতলা থেকে 13 ডিসেম্বর 13 দিনের ভ্রমণ যাত্রা শুরু হবে। শিলচরের যাত্রীরা বদরপুর থেকে উঠতে পারেন, তাই বদরপুরে স্টপেজ থাকবে। দর্শনীয় স্থান হল ভাদোদরা, দ্বারকা, সোমনাথ, আহমেদাবাদ। অনলাইনে টিকিট পাওয়া যাবে বলে জানান তিনি। নমস্কার, আমি IRCTC আঞ্চলিক কার্যালয় গুয়াহাটি থেকে বিশ্বজিৎ দাস। আপনাদের সামনে রেলওয়ে যেটা নতুন ট্যুরিস্ট ট্রেন যেটা লঞ্চ করেছে ভারতীয় সরকার, সেটা নিয়ে এসেছি। যেটা নতুন ট্যুরিস্ট ট্রেন যেটা লঞ্চ করেছে সেটার নাম দিয়েছে সরকারে ভারত গৌরব ট্যুরিস্ট ট্রেন। যেটা থিম বেসড ট্যুরিজম, যেখানে আপনাদের ভারতের বিভিন্ন কালচারাল, হিস্টোরিক্যাল, ন্যাচারাল, রিলিজিয়াস এবং অন্য আকর্ষণীয়
স্থানগুলোকে ভ্রমণ করানোর জন্য যোগদান দেওয়া হবে। আমরা এনএফ রেলের থেকে প্রথমবারের জন্য ভারত গৌরব ট্যুরিস্ট ট্রেনটা লঞ্চ করেছি, যেটার নাম দিয়েছি আমরা গ্লোরিয়াস গুজরাট উইথ স্ট্যাচু অফ ইউনিটি। সেই ট্রিপটা আমাদের স্টার্ট করা হবে আগরতলা থেকে। সেটা শুভযাত্রার ডেট রাখা হয়েছে 13th of December, যেটা আগরতলা থেকে খুলে আমাদের ধর্মনগর বদরপুর হয়ে এটা আপনাদের ডাইরেক্টলি যাবে গুজরাট। এই ট্রেনটা আমাদের ট্যুরিস্টদেরকে নিয়ে আমরা প্রথম যাব হচ্ছে বদোদরা, যেটা ফেমাস ম্যানমেড ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, সেটা এখানে মানুষদেরকে দেখাবো। সেটা দেখানোর পরে ট্রেনটা রওনা হবে দ্বারকার জন্য, যেখানে দ্বারকাধীশ টেম্পল, লিঙ্গরাজ টেম্পল, বেদ দ্বারকা দেখানো হবে। তার পূর্বে ট্রেনটা রওনা হবে সোমনাথের জন্য, যেখানে জ্যোতির্লিঙ্গ দেখিয়ে প্লাস আদার অন্য যে আপনার ধার্মিক স্থলগুলো আছে সেগুলো কভার করে শেষের দিকে আমাদের যাত্রাটা পৌঁছাবে আহমেদাবাদ, যেখানে সাবরমতী আশ্রম, অক্ষরধাম আর গান্ধীর। শেপা কোটাকারো খেলোয়াড় ও কোচ নির্বাচনে ব্যাপক অসঙ্গতির অভিযোগ সোসাইটি ফর সোনামণি স্পোর্টস একাডেমির। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তারা বলেন, 37তম ন্যাশনাল গেমসের জন্য যেসব খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তারা প্রকৃত যোগ্য নন, প্রকৃত যোগ্যদের বাদ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে ব্যবস্থা নিতে তারা দাবি জানান। सोसाइटी फॉर सनामही स्पोर्ट्स एकेडमी है। हम लोग मेनली सेपक टकराव एंड मार्शल आर्ट्स के लिए हम लोग प्लेयर्स को ट्रेनिंग करते हैं और हम लोग भेजते हैं। जो भी गेम्स है स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल हम लोग भेजते हैं। 37th नेशनल गेम्स के लिए जो गोवा में होने वाला है उसके लिए एक ट्रायल सिलेक्शन चल रहा है। ये गोवा में तो 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा। सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आसाम सेपक टकराव एसोसिएशन, वो लोग ने क्या किया, अच्छा से अच्छा प्लेयर्स है और जो कोच भी है, क्योंकि प्लेयर के साथ कोच भी जाना पड़ता है, तो अच्छा से अच्छा कोच जिसने वेल एक्सपीरियंस है उन लोग को छोड़ के, इसको कुछ भी मालूम नहीं, उन लोग को भी रखा हुआ है। कैसे सिलेक्ट हुआ ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है या करप्शन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हम लोग का मांग ये है कि जो भी सिलेक्शन है फेयरली कीजिए, पॉलिटिक्स अंडर में नहीं होना चाहिए। जो जिसको ज़्यादा मालूम है, जो वेल एक्सपीरियंस्ड है, उन लोगों को ही आप सिलेक्शन कीजिए। नहीं तो कुछ भी किसी को मालूम नहीं होगा, कोई खेला हुआ नहीं है, कोई जानना वाला नहीं है, उन लोगों को सिलेक्शन करके क्या फ़ायदा है। सिलेक्शन गुवाहाटी से हुआ है। जो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड वाइस प्रेसिडेंट आसाम सेपक टकराव एसोसिएशन का तरफ से सिलेक्शन हुआ है। कंप्लेन भेजा है सेक्रेटरी आसाम ओलंपिक एसोसिएशन एंड भवेश कलिता, ऑनरेबल एमएलए, प्रेसिडेंट ऑफ आसाम सेपक टकराव एसोसिएशन एंड जनरल सेक्रेटरी सेपक टकराव फेडरेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली। मांग अगर पूरा नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट में भी। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কালাইনের বর্ষিয়ান নাগরিক সুজিত কুমার দাস ওরফে স্বপন। কালাইন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সন্দীপ দাসের মেজদাদা সুজিত শুক্রবার সকালে নিজের বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তড়িঘড়ি তাকে শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। দুপুর নাগাদ শিলচর মেডিকেল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে সুজিতের বয়স হয়েছিল 62 বছর। শুক্রবার রাত 12টার কালাইন শ্মশানে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রস্তাবিত আমার মাটি আমার দেশ কর্মসূচি শনিবার ঘুঙুরে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে বরজালেঙ্গা ব্লকের বিডিও পারমিতা দেব, পশ্চিম সোনাই জেলা পরিষদ সদস্য মানব সিং, পশ্চিম সোনাই মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ দাস, পশ্চিম সোনাই মণ্ডল মহিলা মোর্চার সভানেত্রী চন্দনা কুণ্ডু, ঘুঙুর জিপির সভানেত্রী রানু ধর, প্রতিনিধি তপন ধর, ঘুঙুর জিপির সহ সভানেত্রী জয়শ্রী চৌহান সহ জিপির সদস্যগণ সহ জিপির মহিলারা অমৃত কলস যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। শনিবার এনআইটি সংলগ্ন পেট্রোল পাম্প থেকে বিডিও পারমিতা দেব, জেলা পরিষদ সদস্য মানব সিং, মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ দাস, মহিলা নেত্রী চন্দনা কুণ্ডু, ঘুঙুর জিপি সভানেত্রী রানু ধর ও প্রতিনিধি তপন ধরের নেতৃত্বে কলস যাত্রা শুরু হয়। এনআইটি শিলচর সংলগ্ন পেট্রোল পাম্প থেকে অমৃত কলস যাত্রা শুরু হয়। যোগীপাড়া ঘুঙুর বাইপাস হয়ে ঘুঙুর জিপিতে যায়। সেখানে পৌঁছে অমৃত কলস যাত্রা নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘুঙুর জিপির 10টি ওয়ার্ড থেকে মাটি একত্রিত হয়েছিল। দিকে যাবে এবং 25 তারিখ ধার্য করা হয়েছে বিজয়া দশমীর পরের দিন, যে আমাদের এটা রাজ্যে দেবে। রাজ্য থেকে
ছাব্বিশ তারিখে আবার দিল্লির জন্য 27 তারিখ সকালে দিল্লির জন্য ওই রাজধানী এক্সপ্রেসে ওই কি নাম এনসিসি ক্যাডার কি কেহকে দিয়ে এটা ওখানে পাঠানো হবে। এটাই আমাদের যে মহিলারা এসএসজি মহিলা গ্রুপেরা আপনারা একসাথে জড়ো হয়ে যে কাজটা করেছেন এবং আমাদের সামনে দুর্গাপুজো আসছে, এই প্রোগ্রামে আমাদের শারদীয় আনন্দ দিয়েছে যে আমরা সব একত্রিত হয়েছি এবং শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবরের অংশগুলি আরও একবার। কালীবাড়িচরের নাবালিকার সন্তানকে বিক্রি করেছে সিটি ম্যাটারনিটি হাসপাতাল, অভিযোগ লাইভ ডোজারের। অভিজিৎই আগামী 5 বছর সভাপতি থাকবেন বললেন রকিবুল। পূর্ত বিভাগের গাফিলতিতে এখনো বন্ধ শিলচর গুয়াহাটি জাতীয় সড়ক। এখনকার মতো ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম খবর এ পর্যন্তই। নমস্কার।